Hi guys, welcome to Cheeky Chika. Guys, before we start, a shout out to Campa Cricket. Pudiya India with Naya Cool Drink. Campa is back, Chika. Campa தான் brought to you by Reliance Consumer Products. என்ஜாய் பண்ணுங்க. TVS Emerald, one of the largest developers in Chennai, across multiple locations in Chennai, backed by a 114-year-old TVS group with trust, value, and service. Over 9 million square feet under development, TVS Emerald is positioned as one of the most trusted and valued developers in Chennai. TVS Emerald, committed to delivery with thoughtfully designed homes. TVS is TVS. TVS Emerald, வாங்குங்க, enjoy பண்ணுங்க. TVS தான் TVS தான். Trust, value, service. Buy TVS Emerald Homes. Enjoy yourselves. To learn more about their projects, click the link in the description below. They have multiple projects across the city. Choose the right one for you. மூக்கு மேல ராஜா. ஆஹா. Dear viewers, கேம்ப் தான் அடிச்சு தள்ளுங்க. அதே மாதிரி டிவிஎஸ் அபார்ட்மெண்ட்ஸ் இல்லனா வில்லாஸ் தான் வாங்கி தள்ளுங்க. மறக்காதீங்க, ஹோலி சனா சாப்பிட்டா ஃபுல் பாடி வெல்னஸ். ஓகே சீக்கா, ஃபுல் பாடி வெல்னஸ் நீங்க முடிச்சீங்க. அதுலயே ஆரம்பிக்கலாம். தி டே கமிங் அப் டுமாரோ சீக்கா. வாட் அ டே. Feb 26 நாளைக்கு தெரிஞ்சிரும் where India is going to stand. In fact, by the time they play their match, they might know their standing even better. Double header dhamaka நாளைக்கு. First வந்து West Indies versus South Africa. That match is so important to us. எல்லாரும் South African fan மாற போறாங்க நாளைக்கு. அதே மாதிரி the next one India versus Zimbabwe at Chepauk, full house expected. Chika, let's start with West Indies versus South Africa, Chika. ஏன்னா அந்த மேட்ச் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்க போகுது இந்தியாக்கு. You have been very vocal about how South Africa is the far superior team. Let's go. Let's start this debate. Hey Annie, I accept now a great West Indian fan. Let me be very frank. But நாளைக்கு I have to be a South African fan by default. என்ன I have to be a South African fan. புரிஞ்சுக்கோன்னு. So that's a different thing. West Indies are coming to cricketing wise also, Annie. Let's also be very clear about it. South Africa is a far superior side compared to West Indies in all format. I mean, you take bowling, batting, fielding, everything together. South Africa is a far superior side. Whereas, yes, West Indies have some big hitters. But overall team in totality, South Africa is a far superior side, Annie. இதுல என்ன ஆர்குமெண்ட் இருக்கு உனக்கு? என்ன டிபேட் இருக்கு இதுல? I don't think so, Chika. 100% I'm going to stand against here. நாளைக்கு வந்து நான் வந்து I'm actually going for West Indies to win the match against South Africa, Chika. ஏன்னா எனக்கு என்னமோ தோணுது they are peaking at the right time. ஒன்னு, and their batting firepower நீங்க far superior ன்னு சொல்லிடுறீங்க. Yeah, maybe skill wise நீங்க சொல்லலாம், அவங்களோட bowling maybe நீங்க சொல்லலாம், but West Indiesக்கு இந்த particular World Cup and இந்த particular tournamentல they have shown man to man that they are right there. அந்த openers தவிர நீங்க வெளில எடுத்திருக்கீங்க Brandon King and Shai Hope தவிர மீதி எல்லா West Indies batters they can probably match up to each and every South African batter, Chika. What is wrong with the West Indian team? பாருங்க, everybody is striking it well. எல்லாரும் ஒரு match contribute பண்ணிருக்காங்க. See, Ani, now ஒத்துக்கிறேன். Hetmyer is a world class batsman. அடிப்பான். Sherifin Rutherford, yes, he's played in GT ஆடிருக்கான், the ground ஆடிருக்கான். He's probably good. பட் நான் என்னத்தமா சொல்றேன், நீ ஷாய் ஹோப்லாம் சான்ஸ் கிடையாது. பிரண்டன் கிங்லாம் உனக்கே தெரியும், உனக்கு தலைவன் அவன். அண்ட் ராமன் பவல்லாம் எஸ் இஸ் எப்படின்னா செம்ம பட்டா பாக்கியம் படா இலக்கியம் பவல் அவங்கள பத்தி மாட்டிக்கிச்சுன்னா கைட்டி கொடுத்துருவான். அதே மாதிரி ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட்லாம் மாட்டிக்கிச்சுன்னா கைட்டி கொடுத்துருவான், விச் ஐ அக்ரி. பட் நவ் லெட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் bowling they are going to play. They are going to play யானு யான்சன் ஒரு சைட்ல, ரபாடா எங்கிடி, and they are going to play some quality bowling. அது பாரு நீ அங்க. அண்ட் நீ மறக்காத மச்சான், மகாராஜ் இருக்கானே, very very intelligent bowler against India. Left hander right hander World Cup 2024 சரி, previous match செமையா bowling போட்டான். எல்லாமே நான் ஒத்துக்கிறேன், Chika. I have no dispute against whatever you said. I think the South African team is the most complete team in the World Cup ன்னு காமிச்சிருக்காங்க. இல்ல நீங்க நினைக்கிற மாதிரி வந்து ரொம்ப டிஃபரன்ஸ்லாம் இல்ல. நீங்க அப்படி பாத்தீங்கன்னா Afghanistan should have won that match against South Africa. நான் அந்த மாதிரி தான் நான் சொல்றேன். மொமெண்டம்ன்ற ஒரு வார்த்தையில yes, South Africa is carrying brilliant momentum, but this West Indian team will have அவங்களுக்கு வந்து இன்னொரு ஆட்டிடியூட் ஆஃப் we have nothing more to lose, we have everything to gain. ஏன்னா நம்மளோட கிரிக்கெட் அவ்வளோ கீழே இருந்திருக்கு. இதுவே வந்து ஒரு சூப்பர் எஃபர்ட் ஃப்ரம் த வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீம் லாஸ்ட் 2 வேர்ல்ட் கப்ஸ் கம்பேர் பண்ணிச்சு. நவ் தே ஆர் தேர் இன் த பிரிங்க் ஆஃப் இட். அண்ட் ஆல்சோ லெட்ஸ் நாட் ஃபர்கெட், Chika, எனக்கு என்னமோ தெரியல, Chika, in India and in Sri Lanka 2012 and 2016 they were the champions.
there is they do well in the subcontinent. அது வந்து நம்ம அது அதனால தான் நான் சொல்றேன் வெஸ்ட் இண்டீஸ் is going to be a powerhouse in their history tells you that they do well in the subcontinent. Ani, first answering your question of Afghanistan match கூட பார்த்தனா சவுத் ஆப்பிரிக்கா did not perform badly. 184 அடிச்சுதான் ஆல்மோஸ்ட் வந்து டை ஆச்சு, வின் பண்ணாங்க. எஸ், they could have lost the game. ஆப்கானிஸ்தான் கையில அந்த மேட்ச் விட்டாங்க, which I agree with you completely. Whereas நீ வெஸ்ட் இண்டீஸ் எடுத்து பார்த்தா ஸ்காட்லாண்டோட கொஞ்சம் தடுமாறி தான் வின் பண்ணாங்க. You want to understand, even against Scotland, first match, opening match, second match, Scotland கஷ்டப்பட்டு win பண்ணாங்க அவங்க. They didn't win it very easily. கொஞ்சம் கம்ஃபர்ட்டபிளா தான் வின் பண்ணாங்க சீக்கா. இல்ல நீ ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஸ்காட்லாண்ட் ஒரு கேட்சிங் அப், அப்புறம் ரொமானியா ஷோட ஹேட்ரிக் எடுத்தான். புரிஞ்சுக்கோ நீ, அங்கதான் that changed the game. So Scotland themselves gave a little bit of scare to West Indies, which is what I'm but trying they to have say. beaten a team like England. South Africa is coming from the confidence of beating a team like India. So ரெண்டுமே வந்து நீங்க பாத்தீங்கனால that I agree with you. They have beaten a team like England and come to the semi quarter, what do you call Super 8s. That credit I give to West Indies. And போன மேட்ச் கூட again Zimbabwe, நாளைக்கு நம்மளும் அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவோம். Zimbabwe அது வேற விஷயம். So I don't want to bring it to Zimbabwe into action at all. Zimbabwe, even though they beat in Australia, even though they beat in Sri Lanka, they are not a what about bipolar team. You don't have to get scared of the team. It's an ordinary team. They're doing well. Let's be very honest with you. Ordinary team, they're playing well as a team and they're doing very well. That credit goes to Zimbabwe. Now coming back to South Africa West Indies match, அங்கதான் டிஃபரன்ஸ் சொல்றேன். The quality of cricket played by South Africa, the quality of cricket played by West Indies. யார் superior இது வரைக்கும் வேர்ல்ட் கப்ல? எனக்கு வந்து ரெண்டுமே ஈக்குவலா தான் தெரியுது சீக்கா. நிஜமாவே நான் சொல்றேன். எஸ், அந்த சவுத் ஆமா சீக்கா, ரெண்டுமே ஈக்குவலா தான் இருக்கு. இப்ப கூட சொல்றேன் சீக்கா, இந்தியா அந்த மேட்ச் அகைன் சவுத் ஆப்பிரிக்கா, they batted brilliantly and all, but they made a grave error chika. 20 for 3 Akshar Patel playing, or maybe one more over Washington Sundar அப்பவே நீங்க ஒரு ட்ரஸ்ட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா match would have gone very differently. It wasn't like we had the match in our hand. 20 for 3 South Africa, அங்கேந்து நம்ம வந்து 180 விட்டது வந்து was a big crime according to me. See, one of South Africa, Quinton de Kock is struggling. Let's be very clear. அவன் இன்னும் ஃபார்ம்ல இல்ல. அவன் குவிண்டன் டி காக் நாளைக்கு அடிச்சே ஆனவன். குவிண்டன் டி காக் இஸ் கீ. அதே மாதிரி இவங்க ஓபனர்ஸ் ஸ்ட்ரகிளிங். லெட்ஸ் பி வெரி ஆனஸ்ட் வித் யூ. இவங்க ஓபனர்ஸ் கஷ்டப்படுறாங்க. சோ அப்படின்னு பார்த்தா ரெண்டுத்துலயும் நிறைய சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கு. அதனால அவங்க ஓவரால் டோட்டாலிட்டி பார்த்தனா சிடின்னு சில டைம் கேம்ஸ் மாக்ரம் செமையா ஆடுறான். அகைன் நியூசிலாந்து பிரமாதமா ஆடி தள்ளிட்டான் மாக்ரம். புரிஞ்சுது அவனுக்கு? அவனுக்கு யாரா ஒருத்தர் பிரமாதமா ஆடுறான். இட்ஸ் நாட் ஆர்டினரி ஆடுறான், பிரமாதமா ஆடுறான். தட்ஸ் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பிரமாதம் அண்ட் திஸ் திங். அங்க பார்த்தா ரைன் ரிக்கெட்டர் அடிக்கடி அடிக்கிறான். மில்லர் நல்லா கன்சிஸ்டன்ட் ஆடுறான். ட்ரெவிஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஆடுறான். குவிண்டன் டி காக் பண்ணா கஷ்டப்படுறாங்க. ஸ்டப்ஸ் வந்து எண்ட்ல வந்து ஃபினிஷர் நல்லா ஆடிட்டு இருக்கான் ஸ்டப்ஸ். From head to toe, one day ritual that actually works is Holy Sana. Holy Sana contains vitamins A, B, C, D, E, the most important minerals for your body and for vitality. All this in one formula. 33 herbs, minerals and vitamins. Holy Sana one day ritual, full body wellness. Available only on www.lc.com. See, man to man நீங்க பாத்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா வந்து இந்த ஆன் பேப்பர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சவுத் ஆப்பிரிக்கா இஸ் த பெட்டர் சைடு. அதுல எந்த டவுட்டும் கிடையாது. பட் நான் என்ன சொல்றேன்னா இந்த வேர்ல்ட் கப்ல both the teams, the way they have played this particular World Cup in the particular tournament பாத்தீங்கன்னா it is much closer than what the paper suggests. I don't think this West Indies match will be a walkover for South Africa like what you think. அவங்க Zimbabwe மாதிரி கிடையாது West Indies. West Indies ஒரு far superior side. They can hurt South Africa நாளைக்கு. என்னோட belief என்னன்னா they will hurt South Africa. Any team can hurt anybody on a given day. Any team can hurt anybody. ஆனா நீ சொல்ற மாதிரி இப்ப என்ன தெரியுமா எல்லாருக்கும் பயம் இருக்கு நம்மளுக்கு. சைக்கலாஜிக்கல் பயம் என்னன்னா, ஐயோ வெஸ்ட் இண்டீஸ் அந்த முதல் மேட்ச் ஆனா அவங்க வெஸ்ட் இண்டீஸ் வின் பண்ணாங்கன்னா டோர்னமெண்ட் நம்மளுக்கு ஓவர் அந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்கோம். தவிர்த்து நம்ம அடி இல்ல. நீ சவுத் ஆப்பிரிக்கா பீட் ஜிம்பாப்வே அகைன். anything can happen given day. நீயே சொல்ற கதாரிடா, உனக்கு ஒரு ரூல் எனக்கு ஒரு ரூலடா கதாரிங்க இல்ல சீக்கா. see ஒன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஒன்னு இம்பார்ட்டன்ட் சீக்கா. Zimbabwe won their 2 matches against Australia and Sri Lanka playing in Sri Lanka. நீங்க லாஸ்ட் மேட்ச் வந்து நீங்க வந்து அவர் கரெக்டா சொன்னாருன்னு சொன்னீங்க. அந்த ஸ்பீச்ல கரெக்டா பேசினார் அவரு. நோ டவுட்டிங் தட் சிக்கந்தர் ராஜா சொன்னது. பட் அந்த கேட்ட கேள்வி கரெக்ட். ஜிம்பாப்வே அந்த விக்கெட்ஸ்ல ஸ்லோவர் விக்கெட்ஸ்ல அவங்களோட ஸ்பின்னர்ஸ் வந்து இன்னும் பயங்கரமா எஃபெக்டிவா இருப்பாங்க. பட் இங்க இந்தியன் கண்டிஷன்ஸ்ல அந்த ஜிம்பாப்வேன் அட்டாக்கு வந்து அவ்வளவு மவுஸ் கிடையாது. இந்தியன் கண்டிஷன்ஸ்ல ஜிம்பாப்வே அட்டாக் கொஞ்சம் அடி வாங்குவோம். So Indian conditions I think the gap will become bigger. I don't think Zimbabwe will threaten India. I don't think Zimbabwe will threaten South Africa. Zimbabwe 3 மேட்ச் ஓட போடுவாங்கன்னு என்னோட belief.
கரெக்டா சொல்றான், அதே தான் சொல்லுவான் நீ. சோ நான் இப்ப என்ன சொல்றேன், இந்த மொமெண்டம்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுறேன். The momentum is with West Indies. The momentum is with South Africa. Let's say momentum point of view, they're equal today. Let's put it this way. Momentum, both the teams are equal. But You could even say South Africa is a little more because they beat India. number one. Number two, they're playing in South Africa. அந்த கண்டிஷன் ஆடி இருக்கான். வெஸ்ட் இண்டீஸ் இதே மாதிரி இதுல ஆடி இருக்கான் அவன் எல்லாமே. என்ன சொல்றது, பாம்பேல ஆடி இருக்கான். பேட்டிங் விக்கெட்ஸ் ஆடி Very இருக்கான். similar conditions, Chika. வான்கடையில வந்து லாஸ்ட் மேட்ச் மட்டும் நல்லா இருந்தது சீக்கா. பட் வான்கடையில ரொம்ப ஹை ஸ்கோரிங் இல்ல சீக்கா இந்த வருஷம். எல்லா மேட்சஸும் 180 தான் சீக்கா. அதே மாதிரி தான் குஜராத்தும். இல்ல அனி, there's a lot of huge difference between Ahmedabad wicket and Bombay wicket. Ani, I will not agree with you. Bombay wicket is much easier wicket. No, but I don't think there's too much of a difference between Forty ground Ahmedabad. There is a small Bombay- difference, but பாம்பே பொட்டி கிரவுண்ட் மிஸ் டைம்னா 6 போச்சு. அதே மிஸ் டைம்னா அகமதாபாத்ல மாட்டிப்பாங்க, அவுட் ஆயிடுவாங்க. மறைச்சுக்கோ, நீ புரிஞ்சுக்கோ ப்ளீஸ். சீக்கா ஒண்ணு மட்டும் நான் சொல்றேன் சீக்கா, நீ என்னப்பா? டேக் ஹை ஸ்கோரிங் கிரவுண்ட்ஸ் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா பிட்வீன் குஜராத் அண்ட் வான்கடே, ஈவன் இன் தி ஐபிஎல் ரெக்கார்ட்ஸ் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் பீன் ஃபார் க்ளோசர். ஈவன் த லாஸ்ட் மேட்ச் 24-3ல இருந்து ஒண்ணுமே ஆள ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு பொழந்தாங்க அவங்க. எந்தாவது ஸ்பின்னருக்கு வந்து நின்னு கிரிப் ஆயி திரும்பிச்சா பால். பின் பத்தியே பேசல. The ball is not coming out of the bat so easily. They played brilliant cricket. Let's be honest with you. Chika, come on, Chika. They were 20-3 and they just whacked us, Chika. Through the line அடிச்சிருந்தாங்க வருண் சக்கரவர்த்தி. The ball was coming on nicely. இல்ல நீ அவன் பிரில்லியண்டா ஆடுனாங்க, டாக்டிக்ஃபுல்லா ஆடுனாங்க. ப்ளீஸ், சாரி விக்கெட்டுக்கும் அவங்க பேட்டிங் ஆன சக்திக்கு ஸ்டாப். யூ திங்க் யூ மேக் a big blunder அனி, நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன். You give credit to the batsmen. They handled it brilliantly. 100%. But I thought the wickets are pretty similar ன்னு தான் எனக்கு தோணுச்சு. No அனி அதே விக்கெட்ல அப்புறம் கஷ்டப்பட்ட பூம்ராவே 15 ரன்ஸ் தான் கொடுத்தான். புரிஞ்சுதா உனக்கு? ஒரு 3-4 end of the day it was a matter of 6-7 overs. It mattered a lot for both the sides. But the point I'm trying to say is, overall I'm not just justifying because India should qualify க்கு நான் justify பண்ணானி. நான் என்ன மாதிரி ஒரு வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஃபேன் உலகத்துல பார்க்கவே முடியாது வியூவர்ஸ். அவங்க தான் உலகத்திலேயே வாட் இஸ் கிரிக்கெட் பாப்புலரைஸ் பண்ண வெஸ்ட் இண்டீஸ் தான். ஒன் டே கிரிக்கெட்டே பாப்புலரைஸ் பண்ண வேண்டிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் தான். ஒரு கிரிக்கெட்னா ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் பாப்புலரைஸ் பண்ண வெஸ்ட் இண்டீஸ் தான். டே, அந்த டீம்ல அந்த மாதிரி ஒரு டெட்லி பிளேயர்ஸ் இல்லடா இங்க. பழைய வெஸ்ட் இண்டீஸ் பிளேயர்ஸ் மாதிரி யாரும் இல்லடா. They are forming new heroes, Chika. நீங்க அப்படியே தான் பாத்துன்னு இருக்கீங்க. They are going to be the, எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, West Indies is going to be the redemption story in the World Cupல அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. அந்த ஒரு ஃபீலிங் கிடைக்குது. அதனால தான் I am back to West Indies. அவங்க யார் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் இருக்காங்க சொல்றா பார்க்கலாம். சீக்கா, சமார் ஜோசப் அண்ட் ஜேசன் ஹோல்டர் தான் சீக்கா உங்களுக்கு மெயின். அந்த ஃபோர்டுன்றவன் வந்து அப்பப்போ வந்து போட்டு போறான். அவன் ஆடுவானா இல்லாட்டி ராய்ஸ்டன் சேஸ் ஆடுவானான்னு தெரியல. ஏன்னா சவுத் ஆப்பிரிக்காக்கு 3 லெஃப்ட் ஹேண்டர். சமார் ஜோசப் கொஞ்சம் ஸ்பீட் இருக்கு, பட் அவன் லைன் அண்ட் லெங்த் வரல. ஜேசன் ஹோல்டர்லாம் நீ ஒரு பயங்கர ஃபாஸ்ட் பவுலர் சொன்னா அனி, டே அவன் பால் வரத்துக்கே ரொம்ப ஒரு 3 days எடுக்கல பால் விக்கெட் வரத்துக்கு. அவன் வந்து இப்படி ஸ்லோ ரோல் விட்டு அப்படி இப்படின்வான். அவன் ஹோல்டர் வந்து எனக்கு ஒண்ணு பேசுறதே புரியல சீக்கா. டுவேன் பிராவோன்னு ஒரு பவுலர் இருந்தாரு. அவரும் வந்து 127 கிலோமீட்டர் 130 கிலோமீட்டர் தான் போடுவாரு. எவ்வளோ விக்கெட்ஸ் டெத்ல எடுக்கிறாரு. ஜேசன் ஹோல்டர் கன்சிஸ்டன்டா எல்லா மேட்சும் வந்து இப்ப ஆல்ரவுண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துன்னு இருக்கான். பட் யூ ஸ்டில் ஹேவ் த சேம் இமேஜ் ஆஃப் த பாஸ்ட். யூ கான்ட் ஒரு பிளேயர் வந்து அதெல்லாம் தாண்டி இன்னும் நல்லா பண்ண முடியும், பெட்டரா பண்ண முடியும்னு காமிக்கிறான் உங்களுக்கு கண்ணு முன்னாடி. என்ன ஆல்ரவுண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த வேர்ல்ட் கப்ல அவர்கிட்ட இருந்து. எல்லா மேட்சும் விக்கெட், எல்லா மேட்சும் ரன்ஸ். இது ஆர்குமெண்ட் நெவர், திஸ் ஆர்குமெண்ட் வில் நெவர் டை. நீ என்ன நினைக்கிற நாளைக்கு யார் உனக்கு? நான் வெஸ்ட் இண்டீஸ் சொல்லிட்டேன் சீக்கா ஆல்ரெடி. நான் சவுத் ஆப்பிரிக்கா சொல்லிருக்கேன். ஓகே, லெட்ஸ் மூவ் டு இந்தியா வர்சஸ் ஜிம்பாப்வே மேட்ச் நவ. லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். இந்த ஆர்குமெண்ட் பாருங்க, அவருக்கு ஒண்ணு வச்சா ஒரு சட்டம், நம்ம ஏதாவது திருப்பி இது கேட்டோம்னா சான்ஸே கிடையாது. அவரோட ஃபேவரட் பிளேயர் மட்டும் அவர் ஹாஃப் டீசன்ட் நாக் ஆடிட்டானா, அனி என்ன நாக் அணி, என்ன நீ நினைக்கிற? என்ன மாதிரியான ஜேசன் ஹோல்டர் எவ்வளவு நல்லா பண்ணாலும் அனி வேஸ்ட்ரா அவன், என்ன புரியவே இல்லையே, என்ன நியாயம் இது? ஓகே, அங்க ஷாய் நோ ஹோப் ஒருத்தர் இருக்கான், பிரெண்டன் கூஜான்னு ஒருத்தர் இருக்கான். இந்த ஷாய் நோ ஹோப், பிரெண்டன் கூஜா வரைக்கும் அந்த டீம் சான்ஸே கிடையாது. நாளைக்கு அவன் தான் அடிக்க போறான் பாரு. ஷாய் நோ ஹோப், ஷாய் பிக் ஹோப் கொடுக்க போறான் பாரு வெஸ்ட் இண்டீஸ்க்கு. நீங்க சொன்ன வாய்க்கு அவன் கன்ஃபார்மா அடிக்க போறான் பாருங்க. பார்க்கலாம். Anyway, okay, now let's move on. Okay, so South Africa, assuming South Africa win the match tomorrow, as per Chika, they are the firm favorites. Assuming South Africa win the match tomorrow, India have to still go and win their match Zimbabwe ke edira. Lot of chit chat around the Indian team. Chika, எனக்கு என்ன ஒரு ஃபீலிங் வந்திருக்குன்னா, over the last ஒரு 2-3 daysல the general image or general feeling in the social media has been
very very concerning, very very scathing sometimes, but we have to still remember that India is still in the tournament. Other or bad match, India is still in the tournament. If they win their next 2 matches and if they can show அவங்களோட bilateral form திருப்பி எடுத்துட்டு வந்தாங்கன்னா வேர்ல்ட் கப்க்கு, if they are able to do that, then India then there is no problem yet again. அனி நான் ஒரு வெரி ரியல் லைவ் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் அனி அண்ட் வியூவர்ஸ். 2011 நான் தான் சேர்மன் செலக்ஷன் அப்படி அப்ப அந்த மேட்ச்ல இருந்தேன். சவுத் ஆப்பிரிக்கா வாஸ் இந்தியா அட் நாக்பூர். இந்தியா வந்து ஒரு 302 அடிச்சு லூஸ் பண்ணிடுவோம். சவுத் ஆப்பிரிக்கா சேஸ் டவுன் தி டோட்டல். இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் மொரல்ல குறைஞ்சிருக்கும். நெக்ஸ்ட் மேட்ச் வாஸ் அகைன்ஸ்ட் வெஸ்ட் இண்டீஸ் இன் இந்தியா இன் மெட்ராஸ். அடுத்த மேட்ச் வெரி ஸ்ட்ரென்லி. அடுத்த மேட்ச் வந்து ஜிம்பாப்வே ஆடுறோம் நாளைக்கு. அந்த மேட்ச்ல ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ பியாண்ட் திஸ் அண்ட் ப்ராப்ளி இதுக்கு மேல இதெல்லாம் விட்டுருவாங்க. ஐ வெண்ட் அண்ட் மெட் தி பிளேயர்ஸ் அண்ட் ஆல். கவலைப்படாத, நீங்க வின் பண்ணுவானா ஜஸ்ட் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்து வந்தேன் அவ்வளவுதான். as a chairman that was my duty. Just had a small talk with the players. டெஃபினட்டா வின் பண்ண நீல கவலைப்படுறீங்க, போய் தில்லுக்கு ஆடுங்கடான்னு. அந்த மேட்ச் வெஸ்ட் இண்டீஸ் வின் பண்ணிட்டு டோர்னமெண்ட் என்னாச்சு? யார் வின் வேர்ல்ட் கப்? Chika, India were never in a position to not qualify in that World Cup, Chika. இல்ல நீ அப்ப மறக்காத, குவாலிஃபைனா இல்ல, பயம் இருந்தது. வெஸ்ட் இண்டீஸ் எங்க வாய்ஸ்டாங்கன்னா என்ன சென்னை இல்ல அப்படின்னு. அதுதான் நான் சொல்றேன். Here there is a difference, Chika. இங்க வந்து இல்ல, there is a huge difference between 2011 and 2. நான் என்ன சொல்றேன்னா, அந்த மொரேலஸ் இப்ப எப்படி டவுனா இருக்கோ அந்த மாதிரி தான் அப்போ இருந்ததுன்னு சொல்ல வரேன். The same team, the same South Africa, அப்ப நாக்பூர்ல வேர்ல்ட் கப் மேட்ச், இப்ப வந்து வேர்ல்ட் கப் மேட்ச் அகமதாபாத். இந்த மொரேல் வாஸ் நீ சொல்றதுதான் நடந்தது அப்படிதான். மொரேல் வாஸ் டவுன், எல்லாம் பயந்துருந்தாங்க. என்ன ஆக போது, இந்தியா குவாலிஃபை ஆகுமா, கரடா பண்ணாங்க எல்லாரும். என்ன எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, ஒரு டிவி நியூஸ் சேனல் சொன்னா வின் பண்ணுவா, பார்த்து பாரு வேர்ல்ட் கப் இந்தியா பண்ண, நீ வின் பண்ணா நான் தோல் தூக்கிறேன், நான் ஒரு டிவி நியூஸ் சேனல் ஆங்கர். என் ஞாபகம் அதெல்லாம் I can't mention all those names. I carry on my shoulders now. See, Chika, அதுதான் there is a what fundamental difference என்னன்னா, that was still in India's hand. அவங்க வந்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் மேட்ச் வின் பண்ணாங்கன்னா கவலையே இல்ல, பிரச்சனையே இல்ல. they top the group India and they qualified that year. There was a huge difference. இப்போ இந்த qualification is not entirely on India's hand. They depend on other results to go their way also. There is a huge difference there. நீ கவலைப்படாதே. கமிங் பேக் டுமாரோஸ் கேம், டேய் டாஸ் வின் பேட் பண்ணடா சூர்யா, மொழன் இருக்கு விக்கெட். திஸ் இஸ் கோயிங் டு தி பெஸ்ட் பேட்டிங் ட்ராக் இன் தி ஹோல் டோர்னமெண்ட். சென்னை விக்கெட் பால் நல்ல பேட்டிங் வருது, ஹை ஸ்கோரிங் மேட்சஸ் இருக்கு, கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் மட்டும் இருக்கு, அவ்வளவுதான். சோ என்னோட ஒப்பீனியன், டாஸ் வின் பேட் பண்ணனா இந்தியா வில் பி அப்சல்யூட் வின்னர்ஸ். என்னோட ஒப்பீனியன்ல நாளைக்கு எல்லாம் நல்லா பண்ணுவாங்க. தைரியமா ஆடுங்களா பசங்களா. டே அபிஷேக், நீ கவலைப்படாத மச்சான். முட்டாச்சால் கவலை, 100 அடிச்சால் கவலை, எல்லாம் அவன் என்ன வேணா சொல்லிட்டு போறோம். நான் இருக்கேன் உனக்கு, நான் பேக் பண்றேன் அபிஷேக். அதே மாதிரி ஐ திங்க் நாளைக்கு 11 என்ன ஆகும், சஞ்சு சாம்சன் would like to will obviously come in for Rinku Singh நினைக்கிறேன். And வாஷிங்டன் சுந்தர் பதில் எனக்கு தெரிஞ்சு இவன் ஒரு அக்ஷர் பட்டேல் வந்துருவான். That's what the news reports say at least. So சஞ்சு ஓபன் பண்ணுவான், ஈஷான் கிஷன் நம்பர் 3ல வருவான். நியூஸ் ரிப்போர்ட் ஏன்னா நேத்துக்கு சஞ்சு பார்த்தா ஓப்பனிங் போய் ஆடி இருக்கான். நேத்துக்கு நம்ம போடுற இப்போ டிவில அதான் நியூஸ் வந்து, ஐ மீன் நியூஸ். And to be honest, இப்போ அவங்க 3 பேர் தான் டாப் 3ல ஆட போறாங்கன்னா that is the best opening pair. ஏன்னா இஷான் கிஷன் as much as he's been very successful with அபிஷேக் சர்மா, 2 பேரும் as an opening pair 0 தாண்டது கிடையாது. 0-0-0 ஒரு மேட்ச் வந்து ஏதோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா 1 ரன் கச்சதுனால either one of them gets out. Most often it has been Abhishek, last match வந்து இஷான். பட் அதே ஒரு சஞ்சு and இஷான் with Ishan coming at number 3 na, Ishan's form at number 3 நம்ம already பார்த்துட்டோம். It has been rollicking. So he can continue doing that at number 3. He won't find any difference. It won't be too much of a difference. And the left right top la kuda ungalku kadaikum. I think that's what India will do, Chika. Neenga sonna changes dhaan panna poranga nu enakku thonudhu. Unless and otherwise engiyadu vandu they want to maybe think of bringing Kuldeep or someone inside instead of Arshdeep, but I don't think they'll do it. See பைத்தியமா உனக்கு சான்ஸே கிடையாது. Why should they bring in Kuldeep? Arshdeep is bowling well, Bumrah is bowling brilliantly, well supported by Hardik Pandya. The only reason why I said that, Chika, the only reason why I said that, not instead of Arshdeep, but or Kuldeep and Varun Chakravarti was the biggest factor in us winning Asia Cup, Chika. Adalenda we have pivoted slightly. Akshar Patel la naadina adhe team la. Akshar Patel, 3 of them, all 3 of them. ஆமா, அது ஏன்னா அந்த விக்கெட் கண்டிஷன்ஸ் இல்ல that. அப்போ துபாய்ல விக்கெட்ஸ் for turning conditions நின்னு வந்தது. இங்க வந்து it's going to be a flat wicket tomorrow. It's a flat batting track tomorrow in Madras, Chennai. Okay, what is the threat for India, Chika?
What யார் if இந்தியா Zimbabwe bat first and gets above 160? Because let's be honest, India chasing in the World Cup மூணே தடவை தான் வந்து 150 plus chase பண்ணிருக்காங்க. எல்லா மூணு தடவையும் வந்து விராட் கோலி தான் அடிச்சிருக்காரு. Our chasing record in World Cups haven't been great. பட் ஃபர்ஸ்ட் ஜிம்பாப்வே கிட்ட அந்த பேட்டிங் இருக்கா 160 170 அடிக்கிறதுக்கு? அது சொல்லு நீ எனக்கு. ஏன் சிக்கா லாஸ்ட் மேட்ச் வந்து ஒரு வெஸ்ட் இண்டீஸ்க்கு எதிராக ஒரு 147 அடிச்சாங்க, ஆஸ்திரேலியாக்கு எதிராக அடிச்சிட்டாங்க, ஸ்ரீலங்காக்கு எதிராக 184 சேஸ் பண்ணிருக்காங்க. They have the batting to get to 160 சிக்கா. அந்த பெனெட்ன்றவன் வந்து ஃபுல்லா ஆடி கொடுக்கணும். They rely on Bennett. அவன் ஃபுல்லா ஆடணும் 20 overs. That's all they can do. 160 to 170 அடிக்க முடியும் அவங்களால. சிக்கந்தர் ராஜா ஒரு டேஞ்சரஸ் பேட்டர். பட் அந்த இவான்ஸ்ன்றவன் லாஸ்ட் மேட்ச் ஒரு சரியான அடி அடிச்சான். அவனாலதான் மேபி there's a high chance it might still go down to net run rate. Net run rate போச்சுன்னா Evans might have saved India. சோ நீ என்ன சொல்ற? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் சவுத் ஆப்பிரிக்கா பீட் பண்ணும், அதுக்கப்புறம் பாத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பேசலாம் விஷயமா. அந்த நெட் ரன் ரேட் பத்தி பேசலாம். நான் நேரா வின் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் நம்ம. பட் இவான்சன் ஐ பிலீவ் இஸ் a good bowler. That's what I understood. He's not a bad bowler. I think இவான்சன் நல்ல bowler கல்லி பண்ண. Let's not give the discount. அவங்களோட only strength என்ன தெரியுமா? அந்த முசர்பானி is not a bad bowler. And இன்னும் லெஃப்ட் ஆர்ம் மீடியம் பேசர் இருக்கானே, அவனுக்கு இட்ஸ் நாட் a bad bowler. அவன் நல்ல bowling எங்கர்வா நல்லா போன மேட்ச். அங்கதான் we have to be careful. அந்த எங்கர்வா அண்ட் முசர்பானி இருக்காங்க, அந்த ஓப்பனிங் ஸ்பெல்ல மட்டும் நம்ம விக்கெட் கொடுக்க கூடாது. That's what I feel personally. I think ஒரு ஆஸ்பினர் எடுத்துட்டு வருவாங்கன்னு தோணுது சிக்கா இந்த பர்టిక్యులர் கேமுக்கு. ஷுவரா மசகட்ஸா I think they might think of him. ஒரு ஆஸ்பினர் டெஃபினட்டா உள்ள எடுத்துட்டு வருவாங்க அந்த லைன் அப் குள்ள. We have to wait and see instead of whom இந்தியாக்கு எதிரா. பட் சிக்கா I predict India to win this match. சஞ்சு சாம்சன் போட்டு கைட்டி கொடுத்துருவான். இது பாரு, I tell you very honestly, இது ஏதோ வந்து இதெல்லாம் அப்படியே காட் மேட். அது எங்கேயோ அப்படி யூனிவர்சல் இதுதான் இது. திருப்பி சஞ்சு இவ்வளவு ஆச்சு, திருப்பி சான்ஸ் கிடைக்குன்னா சஞ்சு அடிச்சே ஆணுது இந்த மேட்ச்ல. திஸ் இஸ் சஞ்சுஸ் மேட்ச் பாரு நாளைக்கு. எப்படின்னா இது அப்படியே காட் பாட்டி யூனிவர்சல் இதுதான். அப்படியே மூவ் ஆகி அவனுக்கு திருப்பி சான்ஸ் கிடைக்கிறது. அது ஒரு பேட்டிங் ட்ராக்ல அவனு சிஎஸ்கே காலப்பறம் அவன் ஹோம் கிரவுண்ட் இன்னைக்கு இந்த வருஷம் ஐபிஎல்ல. அங்கதான் you are saying the universal energy is with Sanju Samson tomorrow, Achika. 100% இப்படிதான் ஆக போகுது. பாரு, இட்ஸ் வர்க்கிங் டுவர்ட்ஸ் ஹிம். நீ பாரு, இனி இல்லனா இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு அவர் திருப்பி கம்பேக் இதே சீரிஸ் வேர்ல்ட் கப் கம்பேக் பண்ணி முடியுமா? நீ வேற என்ன பேட்ஸ்மேன் கம்பேக் பண்ணி முடியுமா? மீதி பேர் சொதப்பனால அவனுக்கு திருப்பி அந்த சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. கரெக்ட். வேற யாரும் இல்ல, அவன்கிட்ட இருக்கு. இதே வேற யாரும் ரிசர்வ் பேட்ஸ்மேன் அவனுக்கு போய் பட் யாரு இருக்கா? வேற யாரும் கிடையாது. இவன் தான் ஆடி அவன் 11ல as an opener. புரிஞ்சுதா? அதனால அப்படியே சுத்தி ஏய் வாடா சஞ்சு, உனக்கு கொடுக்குறேன்டாடா. எந்தடா சஞ்சு போட்டு நாளைக்கு கிழிச்சு கொடுக்குறேன். அவ்வளவுதான், போட்டு அடியாக்கம். எங்க அடி? தங்கிட்ட அடி. ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் நேரம் அடி, அதுக்கப்புறம் எப்படி வேணா அடி. கொஞ்சம் நேரம் அடிக்கச்சே கொஞ்சம் அவசரப்படாது. அவ்வளவு நான் சொல்லுவேன் சஞ்சுக்கு. கொஞ்சம் லைட் கேர்ஃபுல். அவ்வளவு லைட் கேர்ஃபுல், நாட் ஓவர் கேர்ஃபுல், லைட் கேர்ஃபுல். Okay, super. Very good. So India to win the match comfortably, Achika. See, என்னோட ஒப்பீனியன்ல I think that's what I personally feel. Because I don't think Simba நான் யோசிச்சு என்னடா த்ரெட்டா இருப்பாங்கன்னு. சிக்கந்தர் ராஜா bowlingல வந்து அவன் வந்து ஸ்டம்ப் போடுவான், பட் நாட் a deadly bowler or deadly off spinner. We more of a அப்படி இப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல பண்ணுவான். But only thing they are playing well as a team. அந்த கிரமர் வந்து லெக் ஸ்பின்னர் நல்லா டீசெண்டா போறான். பட் லெக் ஸ்பின்லாம் போட்டு நம்ம பசங்க அடி நடிச்சுடுவான். நம்ம இருக்கிற லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ்க்கு லெக் ஸ்பின்லாம் போட்டா அங்கே பார் மெரினா பீச், இங்கே பார் டிவி டவர், இந்த சைட்ல பாரு, அங்க பார் பிரசிடென்சி காலேஜ் கிரவுண்ட், அப்படி இப்படின்னு அடிப்பாங்க போட்டுவாங்க. லாஸ்ட் மேட்ச் கேசவ் மகாராஜ் ஒரு லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர் 3 விக்கெட்ஸ் எடுத்துட்டு போயிட்டான். பாருங்க, நம்ம டீம்ல 6 லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் வச்சுட்டு அந்த தியரி வந்து நல் அண்ட் வாய்ட் ஆகிட்டாரு அவரு. லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் அகைன்ஸ்ட் லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர் அகைன்ஸ்ட் லெஃப்ட் ஹேண்டர் போட முடியாதுன்னு. I agree with you. Maharaj bowled very well. But now coming to tomorrow's match, wicket conditions நீ பார்க்கணும், எல்லாத்தையும் நீ பார்க்கணும், ஓவரால் கண்டிஷன்ஸ் நீ பார்க்கணும் இல்லையா? நீ எடுத்து பாரு. நீ இது டோன்ட் திங்க் செப்பாக் விக்கெட் இஸ் a fantastic wicket. ஒன் ஆல்சோ அந்த பவுன்ஸ் இருக்கறனால அந்த ஓப்பனிங் ஸ்பெல்ல அந்த பவுன்ஸ் இருக்கனால முசர்பானி எங்க அந்த கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கும். We should not lose early wickets there. That is my only thing. அந்த ஓப்பனிங் ஸ்பெல் ஆட்டா we have to see them through. அதுக்கப்புறம் பூச்சி அடின்னு அடிக்கலாம். பிகாஸ் they got the pace, they got the bounce, height இருக்காங்க, எங்கேயோ இருக்காங்க ஹைட், அந்த ஹைட்ல வந்து பால் உனக்கு. பட் அது பேஸோட இல்ல சிக்கா. இந்தியாவோட ப்ராப்ளம் ஓப்பனிங் ஸ்பெல்ல வந்து ஒரு ஆஃப் ஸ்பின்னர் தான். 3 மேட்சா லைனா ஆஃப் ஸ்பின்னருக்கு தான் அவுட். ஆஃப் ஸ்பின்னர் தான் ஆடணும் நாளைக்கு. அதான்டா. பட் அவங்க ஆஃப் ஸ்பின்னர் ஆடினா யார் ஆடுவாங்க? சஞ்சு இருக்காங்க, அதான் ஒரு அட்வான்டேஜ்ங்க. ரைட் ஹேண்டர் இருக்காங்க. இட்ஸ் நாட் போத் லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ். ஆனா திருப்பி ஒரு ஆஃப் ஸ்பின்னுக்கு அவுட் ஆனா I think 4 matches in a row we would have lost wicket in the first over to an off spinner. ஆஃப் ஸ்பின் அவுட் ஆக மாட்டேன். என்ன ஆஃப் ஸ்பின் நாளைக்கு ஆஃப் ஸ்பின் போட மாட்டான்.
ஏன்னா சஞ்சு ஓப்பனிங் வந்துருவாங்க நாளைக்கு இட்ஸ் நாட் கோயிங் இஷான் கிஷன் ஓப்பனிங் நோ சஞ்சு ஹாஸ்பிட்டல் போட பியூட்டிஃபுல்லா ஆடிடுவான் சஞ்சு ஒண்ணு இல்ல அந்த ஃபர்ஸ்ட் 30 ரன்ஸ் கிராஸ் பண்ணிச்சு அவனுக்கு கொஞ்சம் இம்பெச்சுவஸா இருக்கிற ரைட் வேர்ட் இஸ் இம்பெச்சுவஸ் நல்லா ஸ்ட்ரைக் பண்ணினான் ஒரு மேட்ச் செம்மையா ஆடினான் 7 balls 22 runs அடிச்சான் திருப்பி சுத்தி அவுட் ஆயிட்டான் அந்த இம்பெச்சுவஸ் இருக்கா சஞ்சு நான் சொல்றது மச்சாக்கா நீ அடிப்படா உன் அதான் சொன்னேன் யூனிவர்சல் எனர்ஜிஸ் ஆர் கமிங் டுவர்ட்ஸ் யூடா சஞ்சு போட்டு அடிச்சு தள்ளுறா லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் see எனிவே சரியான டே கிராக்கிங் டே கைஸ் உங்களுக்கு நீங்க போய் கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க who do you see winning first வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்கா versus வெஸ்ட் இண்டீஸ் then இந்தியா versus ஜிம்பாப்வே obviously I think India will win that match comfortably எனக்கு வந்து I am hoping to see one bat first get 220 230 then restrict Zimbabwe to 120 130 அந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்ததுன்னா then அதுக்கப்புறம் then the result of the other match might really not matter ஏன்னா South Africa if they lose to West Indies and then our net run rate jumps up then on the last match against West Indies and Zimbabwe will be very interesting to see both sides anything is possible tomorrow Chika that's why it's the day லாஸ்ட் மேட்ச் வெஸ்ட் இண்டீஸ் இந்தியாடா லாஸ்ட் மேட்ச் வெஸ்ட் இண்டீஸ் இந்தியா South Africa play against Zimbabwe no so அவங்களுக்கும் net run rate will become a factor அந்த மேட்ச் நீ அந்த மேட்ச் if West Indies beat South Africa. Anyway, let's wait and see. எப்படி இது போகுதுன்னு interesting times. But hopefully, tomorrow, இன்னும் ஒரு clearer picture வரும் or we may not get any picture at all till the last day. அதுதான் இந்த group 8ல இந்த half of the groups அப்படிதான் இருந்துச்சு. கவலைப்படாதீங்க சும்மா பயமுத்துறான் கவலையப்படாதீங்க நம்ம குவாலிஃபை ஆடுவோம் ஜில் அடிப்போம் பாருங்க கவலைப்படாதீங்க டோன்ட் பி பயமுத்தாச்சு பயமுத்து பயப்படாதீங்க தில்லி துடு நாடுங்க இந்தியன்ஸ் கவலைப்படாதீங்கடா Done. Okay, guys, before you go, don't forget to check out Campa. Don't forget to check out TVS Emerald. Don't forget to check out Holy Sana. Click the link in the description below. Subscribe to our channel, Chiki Chika. Hit the bell icon notification. We'll be back again. Cheers, guys.